मेरे गाँव में हर घर में बैतुल खुला है। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज हमारा गांव सफाई में नंबर 1। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाइए। जिन लोग बने थे और यूज़ नहीं करते थे उनको बताते थे कि शौचालय बना है, उसका इस्तेमाल करो। घर में रहेगा तो आपको आसानी होगी। ये भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनके भी इज्जत जाती है। तो मेरे दिमाग में आ गई है, मतलब यह इसको खुले में शौच से मुक्त करना, ख़त्म करना इसको। पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया था, उसको तोड़ के इन्होंने सुगम रास्ता बनाया और उस रास्ते से इनके यहाँ सामान आया और इन्होंने अपना शौचालय बनाया और उसका उपयोग किया। सबके घरों में शौचालय बन गए, हमको पूरी तरह से सुविधा मिल गई। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ। इस प्रोग्राम ने लोगों के व्यवहार विच बदलाव लियांदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच अथाह विश्वास ने एक अजिहा माहौल बनाया। अज पूरा देश खुले विच शौच तो मुक्त हो गया है। 2014 विच केंद्र च सत्ता चाहुंदियां ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक टीचा तय किया। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। इस प्रोग्राम ਨੂੰ प्रधानमंत्री ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 4 ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਉੱਠ ਪਏ। ਗੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਮਿਟਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛਤਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं, जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੱਛ ਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁੰਭ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਵੱਛ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 38% ਪਖਾਨੇ ਸਨ। 2019 ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗੋਲकीपर ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। स्वच्छ भारत मिशन लाखों जिंदगियों के बचने का माध्यम बना है। WHO की ही रिपोर्ट है कि स्वच्छ भारत की वजह से 3 लाख जिंदगियों को बचाने की संभावना बनी है। इसी तरह यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि गांव में रहने वाला हर वो परिवार जो अपने घरों में शौचालय बनवा रहा है उसे कम से कम 50,000 रुपये की बचत हो रही है। इस संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਨੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੌਰਵ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। जब गांव वाले लगे परिवार जैसे तो हुआ ना गांव भी घर जैसा। तो चलो मिलके गांव को भी घर जैसा साफ रखते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा शेट्टी। दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या? आपके घर का कूड़ा गिर गया है जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। अरे अरे, पहले अपने हाथों में जादू चलाओ। सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे, शाबाश हाथ से होता फिर, और फिर घूम के आगे पीछे। है खेलो 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 तब, और फिर चलाओ नाखूनों का। हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि साथ हाथ में ही है। एक शौच के लिए इतना गुस्सा। ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ। खाने में बैठ के लिखी होगी। और ऊपर से प्लस और कर दिया। मत तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਗ੍ਰਹੀ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 2019 ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਣ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ODF+ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਚਰੇ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨ। ਰਸੋਈ, ਬਗੀਚੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ तमाम ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 27 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। हमारा जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इस कंपोस्टर मशीन और कंपोस्ट पीट के कारण
खाद के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका है। ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਵਰਗੀ ਖਾਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। खाद बनाने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हीट लविंग बैक्टीरिया हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब एंजाइम्स बोलते हैं उसको। कन्वीनियंट एटमोसफियर हम मशीन के अंदर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करता है। और जैसे अपने ट्रेडिशनल जो 45 डेज तो 90 डेज जो खाद बनने में लगते थे, वो बैक्टीरिया की एफिशिएंसी बढ़ जाने की वजह से वो 24 आवर्स में वो अपना कंपोस्ट रेडी हो जाता है। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 15 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ 80 ਘਾਟ ਤੇ ਫਾਵੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਘਟੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੀ। ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਫਟਕ ਸਕਦੀ। ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ STP ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ BS6 ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਇਥਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ। CNG ਗੱਡੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 450 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति से संवाद करो, प्रकृति से सीखो, यही तो हमें सिखाया गया है। पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में हमें माना गया है। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं, हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। यही तो बातें हैं जो क्लाइमेट की रक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਰਕਾਂਠਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਕਰਨੀय ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਛ ਦੇ ਖਾਵੜਾ 'ਚ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਖਾਵੜਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖਮਤਾ 30,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਪਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਡੀਸੈਲਿਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਛ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਛ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। એનર્ਜੀ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਕੱਛ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਛ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡੀਸੈਲਿਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ એનર્ਜੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੱਛ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮ ਨੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੁਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੋਲਰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਨਡੀਸੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ 40% ਊਰਜਾ ਹਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਕਰੀਬਨ 39% ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਐਨਡੀਸੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 2005 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 33 ਤੋਂ 35% ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 26% ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। People and planet are inseparable. That human well-being and nature are indivisible. So we have set ambitious targets. By 2030, we will reduce emissions by 33 to 35% of 2005 levels and produce 40% of our power from non-fossil fuels. We will achieve it by expanding renewable energy, for example, by adding 175 gigawatts of renewable energy generation by 2022. We will enlarge our forest cover to absorb at least 2.5 billion tons worth of carbon dioxide.
We are reducing dependence on fossil fuel through levies and reduction in subsidies. ਕਾਰਬਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਪੁਣੇ ਦੇ ਅਰਬਨ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦਾ ਵਾਰਜੇ ਪੱਛਮੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਪ੍ਰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 16.8 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੂੜਾ ਮਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ NGO ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਗਏ। PVV ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦੌਰਾਨ CSR ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 7 ਤੋਂ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ 9,500 ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 20 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਾ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੱਖ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰਿੱਧ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,29,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5,62,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 5 ਤਲਾਅ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਇਹ ਜੰਗਲ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਬਦਲ ਪਰਿਆਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਹਨ ਪਰ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਵਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 2 ਜੰਗਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ, ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕਰੀਅਤਾ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸਹਿਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੱਛ, ਸਵਸਥ ਅਤੇ ਗਤੀਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।